Dear students, welcome to all of you for online classes. So I will start with the solution chapter. So I had already discussed some of the aspects in the solution chapter. So I will begin with the Raoult's law. Raoult's law states that at a given temperature for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component in a solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. Consider a solution containing two volatile components A and B with mole fraction Chi A and Chi B respectively. Suppose at a particular temperature their partial pressures are PA and PB and vapor pressure in a pure state are PA naught and PB naught. Thus, according to Raoult's law, for component A, PA is directly proportional to Chi A or PA is equal to PA naught into Chi A. Similarly, for component B, PB is directly proportional to Chi B or PB is equal to PB naught into Chi B. Dear students, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ಪಿ ಎ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Chi A ಆರ್ ಪಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು Chi A. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟದ್ದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Raoult's law, PA is equal to Chi A into PA naught and PB is equal to Chi B into PB naught. According to Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the total pressure of the solution is equal to sum of partial pressures of the components. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. If you take a binary solution means it contains only two components, then P is equal to PA plus PB, where P is the vapor pressure of the solution and the values of PA naught. So if you substitute the values of PA and PB, P is equal to Chi A into PA naught plus Chi B into PB naught. Chi B is equal to 1 minus Chi A because Chi A plus Chi B is equal to 1. So if you take the mole fractions of any binary solutions, that is Chi A and Chi B is equal to 1. Therefore Chi B is equal to 1 minus Chi A. Therefore P is equal to 1 minus Chi B into PA naught plus Chi B into PB naught. P is equal to PA naught plus PB naught minus PA naught into Chi B, because if you take Chi B common from if you take Chi B as common, then this equation will comes. So based on the above equation, following conclusions are made. Total pressure over the solution is related to mole fraction of any one of the component. ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪಿ ಟೋಟಲ್ ವೇರೀಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅದರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ದ Raoult's law. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು
ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕರ್ವ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕರ್ವ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಲ್ಸ್ ಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So the next aspect is vapor pressure of a solution of non-volatile solute in the volatile solvent. So volatile solvent ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಎ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೋಲಿಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ವಾಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟು ವಾಲಟೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದೇರ್. The surface of the solution is occupied by non-volatile solute molecules and therefore less number of solvent molecules escape into the vapor phase. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ವೇಪರ್ಸ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಲ್ಟು, ಶುಗರು ಆರ್ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಎ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ liquid solutions are classified into two types, ideal and non-ideal solutions. So this is based on the Raoult's law. Raoult's lawನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ obeys the Raoult's law at all the concentration and temperature they are called ideal solutions. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲೂ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್: ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಥರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಥನಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎರಡೂ ನಡುವೆ ಕೂಡ
ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಎರಡೂತ್ರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ in the pure state of components is the same as the force of attraction in the solution. Second character is there is no change in the volume of mixing the two components, that is V mix is equal to 0. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಜಿನ್ 10 ml ಟಾಲಿನ್ 10 ml ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 20 ml ಬರುತ್ತೆ. there is no change in the volume because it is an ideal solution. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟು ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ideal solution ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore there is no change in heat on mixing the two components, that is H mix is equal to 0. For example, benzene and toluene, ethyl bromide and ethyl iodide, bromobenzene and iodobenzene, N-hexane, N-heptane and all the dilute solutions. So dilute solutions ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. So another type of solutions are non-ideal solution. The solution which do not obey the Raoult's law at the concentrations, all the concentrations and all the temperatures, they are called as non-ideal solutions. So ಯಾವ ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. there is change in volume on mixing the two components, that is V mix is not is equal to 0. for example ನಾವು HCl ಮತ್ತು H2 ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು 10 ml HCl 10 ml ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 20 ml ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 19.5, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 18.5 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. Therefore there is a change in volume on mixing the two components, that is V mix is not equal to 0. and there is change in heat on mixing the two components, that is H mix is not is equal to 0. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, HCl ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ on mixing the two components, that is H mix is not is equal to 0. So the example for non-ideal solutions are HCl and water, HNO3 and water, ethyl alcohol and cyclohexane.